Good morning, children. Today we are continuing with the chapter Acid, Bases and Salt. So, in the last class we were discussing about what are acids, what are the physical and chemical properties of acids. But today we are going to discuss the new topic, alkali. So, before going into alkali, I would like to ask you, what are bases? What are the different characteristics or properties of bases? If I am asking you what are the characteristics of bases, you would be able to tell me a few important properties, like bases are bitter in taste, they are turning red litmus to blue, they are soapy to touch, they are slippery, isn't it? And few examples also, like sodium hydroxide, magnesium hydroxide, etc. Now, I will give you an example. Now, you are having a magnesium ribbon with you. Okay, you know magnesium is a metal, isn't it? Magnesium ribbon with you. And the magnesium ribbon, I am burning it in oxygen. Okay, I am burning magnesium ribbon in oxygen. So, when I am burning magnesium ribbon in oxygen, I will be getting, or you will be able to see a white dazzling flame. Magnesium ribbon burns and a white dazzling flame, and you will be getting a white colored powder, and that powder is magnesium oxide. Okay, so magnesium when burns in oxygen gives you magnesium oxide. This magnesium oxide, I am taking this white powder and I am dissolving it in water. I am dissolving the white colored powder of magnesium oxide in water. And this magnesium oxide, when dissolves in water, you will be getting magnesium hydroxide, which is a base. Okay, magnesium hydroxide, which is a base. So here I am taking a metal magnesium, okay, and I am burning this magnesium in oxygen. So you will be getting magnesium oxide. Okay. This magnesium oxide, when I am dissolving in water, getting magnesium hydroxide, which is basic in nature. Now I am taking another one, that is I am adding calcium oxide. Calcium oxide is quicklime. Okay. So this is a metallic oxide. Okay, this is a metallic oxide. And this metallic oxide, when I am taking it in a beaker and I am adding water to it, it turns to calcium hydroxide. Now in both these solutions, that is magnesium hydroxide and calcium hydroxide, if I am adding a red litmus solution, not litmus paper, red litmus solution, you can find that it turns to blue, showing it is basic in nature. Okay, so basic substances or basic solutions turn red litmus to blue. Okay, all bases are not alkalis, but all alkalis are bases. If someone tells you like this, how can you explain it to them? You have to check whether what they have said is correct or not, right? So, it is right, because among these bases, only some of them are soluble in water. So, those bases which are soluble in water are known as alkali. Okay? So, those bases which are soluble in water, they are known as alkalis. Even though some bases like aluminum hydroxide, etc., copper hydroxide, they are bases, they are not considered as alkali because they are not even soluble in water, but they are bases. Now there is another thing that you have to keep in mind, that is there are metallic oxides and non-metallic oxides. What are metallic oxides? You have seen metallic oxides. That is, magnesium is a metal
This magnesium, when it is burning in air, you will be getting an oxide that is known as metallic oxide, isn't it? So magnesium oxide is a metallic oxide. But this metallic oxide is basic in nature. Okay, these metallic oxides are basic in nature. Whereas in the last class when we were discussing about these acids, we studied that non-metallic oxides like carbon, sulfur, nitrogen, they are non-metals. So when they are forming their oxides, they are acidic in nature. We studied about them. So how can we conclude, or how can we come to a conclusion? So you have to keep in mind one thing, that is, metallic oxides are basic in nature, like magnesium oxide or magnesium hydroxide or calcium hydroxide, etc. Metallic oxides are basic in nature, whereas non-metallic oxides are acidic in nature. Next we are coming to a new topic, that is neutralization reaction. What is neutralization reaction? You have studied in your 7th standard what is neutralization reaction. Acids, when they react with base, they give us salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. This neutralization reaction is very important when we consider our day-to-day life. Now we will watch an experiment regarding neutralization reaction. Please watch the video very carefully. അല്ലേ, ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, പിന്നെ ആൽക്കലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ അപ്പാരറ്റസിലാണ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ബ്യൂററ്റ് എന്നാണ്. ഈ ബ്യൂററ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 50 ml ആണ്. പിന്നെ ഇത് നോക്കൂ, ഇത് പിപ്പറ്റ്. ഇതുപോലെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ആൽക്കലി എടുക്കുന്നത് പിപ്പറ്റിനകത്താണ്. പിപ്പറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 20 ml ആണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഫിനോഫ്തലീൻ. പിന്നെ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്. ഇതുപോലെ ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പിപ്പറ്റ് ബ്യൂററ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെ ടൈട്രേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബ്യൂററ്റിനകത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആൽക്കലി പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആൽക്കലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലീൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്ത് നിറമാണ് കിട്ടിയത്? എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായല്ലേ നിറമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ? നല്ല പിങ്ക് നിറം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പിങ്ക് നിറം, ഫിനോഫ്തലീൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിങ്ക് നിറം കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് ഏത് സ്വഭാവമാണുള്ളത്? ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പാൽപമായിട്ട് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലായനിക്ക് വരുന്ന നിറവ്യത്യാസം നന്നായി നിരീക്ഷിക്കണം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, പിങ്ക് നിറം നന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി മിക്കവാറും ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒറ്റയൊരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നോക്കൂ, കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലെ ലായനിയിൽ പിങ്ക് നിറം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അതായത് ലായനിയിലെ പിങ്ക് നിറം പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആസിഡിൻ്റെ അളവ് നമുക്കിതായി ബ്യൂററ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം. ഈ ബ്യൂററ്റ് ഞാനൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ലോവർ മെനിസ്കസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിനുപയോഗിച്ച ആസിഡിൻ്റെ അളവ്. ഇതിപ്പോൾ 18 ml ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 ml
സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലേക്ക് 18 ml നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഇതിലെ നിറം പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്രത്യക്ഷമായത്. പരീക്ഷണമൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്നാൽ ഞാനിനി നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനി, അതായത് ആൽക്കലി, കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്ത സമയത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും നിറം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു നിറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലീൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴോ നിറത്തിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായി? അത് പിങ്ക് നിറമായിട്ട് മാറി അല്ലേ? ഫിനോഫ്തലീൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ പിങ്ക് നിറമായിട്ട് മാറിയെങ്കിൽ അത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഏത് സ്വഭാവത്തെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്? ബേസിക സ്വഭാവം, ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു സമയത്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ലായനിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്? അത് കളറ് മുഴുവനായിട്ട് ഇല്ലാതായി മാറി അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ലായനിയിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുമായിരുന്നു? പിങ്ക് നിറം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ആസിഡ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ലായനിയിൽ ആൽക്കലി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായിട്ട് മാറി അല്ലേ? അതായത് നമ്മളിവിടെ പരീക്ഷണത്തിൽ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? ആൽക്കലിയാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തത്. അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ അല്പാൽപമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ഇവിടെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ലായനി ആസിഡിന്റെയോ ആൽക്കലിയുടെയോ സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഒരു നിർവീര്യ ലായനിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ പരസ്പരം ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഇത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിർവിരീകരണ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. The reactions in which acid and alkali react with each other to nullify their individual properties are called neutralization reactions. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും സയൻസ് ഡയറിയിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത നിർവിരീകരണ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ, അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള നിർവീരീകരണ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് 20 ml സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതിനെ നിർവീരീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ml ആസിഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ബ്യൂററ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആസിഡിന്റെ അളവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അല്ലേ? 20 ml സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ നിർവീരീകരിക്കാൻ എത്ര ml ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആസിഡിന്റെ ഗാഢതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ആസിഡിന്റെ ഗാഢത കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ 3ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? 3ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ രാസപ്രവർത്തന വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ. അതിൽ പഠിച്ച ഒരു ഘടകമായിരുന്നു എന്ത്? അഭികാരകങ്ങളുടെ ഗാഢത. അപ്പോ അഭികാരകങ്ങളുടെ ഗാഢത കൂട്ടിയാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത്? ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഢത കൂടിയാൽ രാസപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഗാഢത കൂട്ടിയാൽ അത് ഈ നിർവിരീകരണ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കും? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഗാഢത കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലുള്ള HCl തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള 20 ml സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ നിർവീരീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാകുമോ അതോ കൂടുതൽ ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമോ? ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആസിഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് ആസിഡ് മാത്രം എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ആൽക്കലിയെ നിർവീരീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഈ നിർവിരീകരണ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാഢത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. എല്ലാ നിർവിരീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗാഢത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ
ഇൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. ഈ നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വല്ലാതെ വയറെരിച്ചിലും പൊളിച്ചത് കെട്ടലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക അല്ലേ? ഇത്തരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഏത് മെഡിസിൻസ് ആണ് തരാറുള്ളത്? ആന്റാസിഡ്സ് ആണല്ലേ? നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് എന്ത്? ആന്റാസിഡ്സ്. ദ മെഡിസിൻസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് അസിഡിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ആർ കോൾഡ് ആന്റാസിഡ്സ്. ഈ ആന്റാസിഡിന്റെ ബോട്ടിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള മെഡിസിൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കണം. അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അലുമിനിയം കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയ ബേസിക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആന്റാസിഡുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ ആമാശയത്തിലുള്ള എക്സസ് ആസിഡിനെ ഈ ആന്റാസിഡുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേസിക പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർവീരീകരിക്കുന്നു, ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആന്റാസിഡുകളുടെ പ്രവർത്തന രീതി. ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. എന്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? പാടത്ത് കുമ്മായം വിതറുകയാണ് അല്ലേ? എന്തിനായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കുമ്മായം ഏത് സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥമാണ്? നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും ഈ ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള ഈ പദാർത്ഥം പാടത്ത് വിതറുന്നത്? അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? അതായത് അസിഡിറ്റി കൂടിയ മണ്ണാണെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള കുമ്മായം പാടത്ത് വിതറുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതായത് ചില വിളകൾക്ക് അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണ് യോജിച്ചതെങ്കിൽ മറ്റു ചില വിളകൾക്ക് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണ് യോജിച്ചത്. അപ്പോൾ വിളകൾക്ക് അനുയോജിച്ച രീതിയിൽ മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനാണ് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള കുമ്മായം പാടത്ത് വിതറുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് മണ്ണ് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും? മണ്ണ് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിൽ അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? ഇവിടെയെല്ലാം പ്രധാന പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിർവീരീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള പ്രവർത്തന രീതി. കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ് മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതായത് മണ്ണ് അസിഡിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥം അസിഡിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു തോത് ആവശ്യമില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ആവശ്യമില്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ pH മൂല്യം എന്ന് പറയുക. pH എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അതായത് ജലീയ ലായനിയിലുള്ള H+ അയോണുകളുടെ ഗാഢതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ pH നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. pH of a substance is determined based on the concentration of H+ ions in aqueous solution. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇത് pH സ്കെയിലിന്റെ ചിത്രമാണ്. ഡാനിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സൊറൻസൺ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു pH സ്കെയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. pH സ്കെയിലിൽ ഏതു മുതൽ ഏതുവരെയാണ് മൂല്യങ്ങളുള്ളത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 0 മുതൽ
14 വരെയുള്ള മൂല്യങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലേ? 0 to 14. അതിനകത്ത് പി എച്ച് മൂല്യം 7 ആണെങ്കിൽ അത് നിർവീര്യ ലായനിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പി എച്ച് മൂല്യം 7-ൽ കുറവായിരുന്നാൽ അത് അസിഡിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക. പി എച്ച് മൂല്യം 7-ൽ കൂടിയിരുന്നാലോ ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. The pH scale is the method used to express acidic or basic nature of a substance based on the amount of H plus ions present in their aqueous solutions. On the basis of pH scale, the pH value of a neutral solution is 7. The pH value of acids is less than 7 and that of bases is greater than 7. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി എച്ച് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ലായനിയോ പി എച്ച് മീറ്ററോ ഉപയോഗിക്കാം. പി എച്ച് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട പദാർത്ഥം കലർത്തിയ ലായനിയിലേക്ക് പി എച്ച് പേപ്പർ മുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ പി എച്ച് പേപ്പറിനുണ്ടായ നിറവ്യത്യാസം പി എച്ച് പേപ്പറിനൊപ്പമുള്ള കളർ ചാർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടെത്താം. ഇനി പി എച്ച് ലായനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ പരിശോധിക്കേണ്ട പദാർത്ഥം കലർത്തിയ ലായനിയിലേക്ക് 1-2 തുള്ളി പി എച്ച് ലായനി ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ലായനിക്കുണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസം അതോടൊപ്പമുള്ള കളർ ചാർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമുക്കിതുപോലെ എന്ത് കണ്ടെത്താം? ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും. അതായത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കളർ മാജിക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? അതിനകത്ത് ഒരു മാജിക് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ മാജിക് ലിക്വിഡ് എന്തായിരുന്നു കാണും? അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവിധ ബീക്കറുകളിലേക്ക് മാജിക് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് പി എച്ച് ലായനിയാണ്. ആ പി എച്ച് ലായനി ഒഴിച്ചപ്പോഴാണ് ബീക്കറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ലായനികളുടെ പി എച്ച് ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ? ഇവിടെ കുറച്ച് ലായനികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ പി എച്ച് മൂല്യം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ലായനികളുണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ പി എച്ച് പേപ്പറും ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ഇത് പി എച്ച് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നിറങ്ങൾ കാണാം. ആ നിറവുമായിട്ട് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മൂല്യം കണ്ടെത്തുക. നമുക്കിതിലാദ്യം ഇവിടെ വിനാഗിരിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പി എച്ച് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തു. കണ്ടോ? നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിറം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് പി എച്ച്? വിനാഗിരിയുടെ പി എച്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 2 ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്വഭാവമായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്? പി എച്ച് 7 കുറവായിരുന്നാൽ ഏത് സ്വഭാവം കാണിക്കുക? അസിഡിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക. വിനാഗിരി അസിഡിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? ലൈം വാട്ടർ അല്ലേ? ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് ഇതാ പി എച്ച് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. കളറുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. ഇതാ 9 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈം വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ്? 9 ആണ്. ഇത് ഏത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക? ഇഫ് ദ പി എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7 ഇറ്റ്സ് ബേസിക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബേസിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ്. ഇതാ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ കളറൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. 0 ആണ് അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? അത് അസിഡിക് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് വാട്ടറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കളർ വേഗം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് 7. അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? 7 മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ. ഇറ്റ് ഈസ് നീദർ അസിഡിക് നോർ ബേസിക്. ആസിഡ് സ്വഭാവം ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നോക്കാം. സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ലായനിയിലേക്ക് ഇതാ മുക്കി. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് 9 അല്ലേ? അതായത് പി എച്ച് 9 കിട്ടുന്നത്. സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഏത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്? ബേസിക സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അമോണിയ. കളറൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. 10 ആണല്ലേ?
pH 10 ആണെങ്കിൽ ഏത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു? ബേസിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ്. നമുക്കിതാ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നോക്കൂ, ഇത് 7 ആണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണത്? ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അസിഡിക്കും അല്ല ബേസിക്കും അല്ല. അടുത്തത് ഉപ്പ് ലായനിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു pH പേപ്പർ ഇതാ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇതും 7 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയും ഏത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇത് ന്യൂട്രൽ സ്വഭാവം, അതായത് അസിഡിക് ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നില്ല, ബേസിക സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേയധികം ലായനികളുടെ pH കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കുക. അതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു പട്ടികയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിക്കുക. pH വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് കൂടിയത്? ബേസിക സ്വഭാവം കൂടുന്നു അല്ലേ. എങ്കിൽ pH വാല്യൂ കുറഞ്ഞപ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അസിഡിക് സ്വഭാവം കൂടുന്നു. അതായത് H+ അയോണുകളുടെ ഗാഢതയും കൂടുന്നു. ഇനി അതൊന്ന് തിരിച്ചു ചിന്തിക്കൂ. H+ അയോണുകളുടെ ഗാഢത കൂടിയാൽ ഏത് സ്വഭാവം കൂടും? അസിഡിക് സ്വഭാവം കൂടുന്നു. അതായത് pH വാല്യൂ കുറയുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ pH ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ pH പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും എന്തിൻ്റെ ഫലമാണ്? കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ മണ്ണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മണ്ണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ മണ്ണായിരിക്കണം. ഈ അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എന്നാൽ എന്താണ്? അനുയോജ്യമായ pH ഉള്ള മണ്ണായിരിക്കണം. അതായത് മണ്ണിൻ്റെ pH കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപേ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ചില വിളകൾക്ക് അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണ് യോജിച്ചതെങ്കിൽ മറ്റു ചില വിളകൾക്ക് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണ് യോജിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ് മണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ pH നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്? നിർവിരീകരണ രാസപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെയോ pH എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ് pH പരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കുറേ അധികം ലായനികളുടെ pH കണ്ടെത്തുന്ന വിധവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് pH കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറയുമല്ലോ ഇനി എല്ലാവരും അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ്. ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് തരുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്ത നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? ഏത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഏതാണ്? സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള ഈ നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക. റൈറ്റ് ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വേണം വരാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. I hope that all my students have watched the video very carefully. Now in the experiment, what have you seen? You can see that there is a long apparatus which we are using. That apparatus is known as burette, and we have taken 50 ml of dilute acid in that burette. Then we have taken a conical flask, and in that conical flask we have taken 20 ml of sodium hydroxide. So I would like to remind you one thing, that the solution that we have taken in the burette is acid,
and the solution that we have taken in the conical flask as a base. Then we are adding 1 or 2 drops of an indicator in the conical flask, that is phenolphthalein. Phenolphthalein is an acid-base indicator which helps us to identify whether the given solution is an acid or base. In acids, when we are adding phenolphthalein, it stays colorless, whereas in bases it will be showing pink color. So in the experiment also, when we are adding phenolphthalein to the solution in the conical flask, the solution turns pink in color because it is base, because I have taken sodium hydroxide. And we are starting the reaction between this acid and base. We are adding the dilute HCl slowly to the conical flask. After few minutes, you can find that the color of the pink color starts to fade, and finally it becomes colorless. That is, the solution has become neutral. Okay, the solution has become neutral. The acid and base reacted with each other to nullify that effect, and that effect is known as neutralization reaction. Okay, so here I have taken we have taken in the experiment dilute HCl. So I am asking you a question. If I have taken a more concentrated solution of dilute acid, will we take this much amount of acid to neutralize? No, because the concentrated solution, we have taken a more concentrated solution of dilute HCl. So less amount of acid is needed to neutralize the solution. Now, this neutralization experiment is happening inside our body too. Aren't you surprised to find that? Yes. And what is that? In your home, there will be 1 or 2 members who will be having, oh, I am not able to eat anything, I am feeling it's so acidic, I am not able to eat anything properly, I am not able to eat anything spicy. Acidity, isn't it? And when we go to a hospital, we find a doctor, we consult with the doctor, and we tell him that, doctor, I am not able to eat anything spicy, I am feeling so difficult inside my stomach. So he will check and say, hey, you are acidic, you are having acidity in your stomach. And the doctor will be prescribing a medicine, which is an antacid. What is an antacid? Antacids are those substances. Actually, they are bases. The main content inside that antacids are bases. And when we take them, what happens is that neutralization reaction is taking place, because inside our stomach there is acid. And we are taking antacid, which is having bases, isn't it? So this base will be reacting with the acidity in our stomach, and it will neutralize the effect, and we feel comfortable. So milk of magnesia is a wonderful antacid. The main content of milk of magnesia is magnesium hydroxide. Okay. So when we are studying something, we have to connect it with what is happening in our day-to-day life. So it will be easy for us to understand.